حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا، ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، کوئی اور کام کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایک کسان نے خرید لی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کسان ہل چلا رہا تھا، پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا۔ کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ؟ جی بھائی جی سڑک لنگ جائے نا، وہ آتا ہے اور میں دیڑی نہیں تسی بیانہ واپس لو۔ اب تو سڑک گزر گئی، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی، میں تو نہیں دیتا ہی، رکھ لیا۔ کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے۔ اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا، سنبھال لیتا، کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے۔ اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا، کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ بھی صحابی رسول ہے، میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے، بیچ ڈالا تھا۔ کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا لا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے، اس میں سے پھل اگے پھول نکلے وہ سارے۔ جاگ رہے آپ لوگ؟ آنکھوں ہے ہی کم جاگن والا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ ہوتا ہی نہیں، یہ عجیب معاملہ ہے نا جی۔ یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے، یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے، یہ کیسے انسان ہے۔ اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے، چل یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں، تیرے بڑوں نے دبائے ہوں گے، تو نہیں نکال سکلا، تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا، رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ۔ اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے تو رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ رضی اللہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے ان دونوں نے کہا حضرت جی ہمارا ایک کیس الجھ گیا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ہمارا کیس الجھ گیا، حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ مہربانی فرمانے لگے وہ کون سا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کون سا کیس ہے؟ کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہ والا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، میں نے خریدی ہے، اب خزانہ نکل آیا، میں کہتا ہوں تیرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تیرا، میرا میری نہیں۔ جی یہ کون سا دور ہے؟ بولے نا وہ کون سا دور تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو کون سا دور ہو گیا؟ تیرا تیری کا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی ہوں پر یہاں میں بھی الجھ گیا ہوں، اب فیصلہ سنو، خوبصورت فیصلہ۔ حضرت ابی بن کعب اس سے پوچھتے ہیں بیچنے والے سے تیرے بچے کتنے؟ کہنے لگا جوان بیٹا ہے۔ خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جوان بیٹی ہے۔ کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر بھی آ جائے گا، تیرے گھر بھی۔ یہ فیصلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا بات؟ ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں، دوڑا جا رہا ہے، ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ، تو ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا، جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا، لگاؤ اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی اس لیے نظر آنا بند ہو گیا۔
बेअदबी हो गई, बड़ा परेशान हुआ, सख्त आजमाइश का शिकार, क्या करूं किधर जाऊं। जब बड़ी सख्त तकलीफ के अंदर वो गिरफ्तार हुआ तो लोगों से कहने लगा मेहरबानी करो मुझे बाबा जी से माफ़ी ले दो। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। अल्लाह वालों की बेअदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है, अल्लाह वालों की बेअदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है, इससे ज़रूर बचे। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमा। पकड़ के बाबा जी के पास लाए, बाबा जी माफ़ कर दें, आपकी वजह से आंखें चलेंगी। बाबा जी कहने लगे नहीं मैंने तो बद्दुआ दी नहीं तो। वो कैसे? कहने लगे मेरे साथ जब कोई मुसलमान ज्यादती करता तो मैं फ़ौरन ही माफ़ कर देता। कहा जी मेरे लिए दुआ कर दे। दुआ की, बाबा जी की आंखें ठीक, बाबा जी ने दुआ की, नौजवान की आंखें सही हो गई। लोग चले गए तो वो नौजवान करीब बैठ गया, कहने लगा बुजुर्गो आपने जो कहा मैंने मान लिया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कहा वो क्या? कहा आप कहते हैं मेरे साथ कोई मुसलमान भी ज्यादती करता मैं फ़ौरन माफ़ कर देता हूँ। फ़ौरन तो माफ़ी दी जाती नहीं, दी जा सकती नहीं, थोड़ी देर तो बंदे के दिल को तकलीफ रहती है। आपने जो नहीं ना, बाद लोग बारीकी में जाते हैं ना बहुत सारे। कहा जनाब बंदे के दिल में थोड़ी देर तो तकलीफ, एक कोई लड़ाई हो जाए तो कहते हैं अभी नहीं मैंने जाना, ज़रा बात ठंडी हो जाएगी तो फिर, अभी तो बड़ी चोटें लगी हैं, बड़ा मसला बना है। ये शौरी तौर पे लोग ऐसा करते हैं। कहा फौरन कैसे आपने माफ़ कर, कहा फौरन कैसे माफ़ कर दिया? तो बाबा जी कहने लगे मुझे अपने नबी से प्यार ही बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, मोहब्बत बड़ी है रसूल रहमत से। पर मैं क्या बात है? बाबा जी कहने लगे मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ ली है, अब जो मुसलमान भी ज्यादती करता है मैं फ़ौरन माफ़ कर देता हूँ। अब वो क्या हदीस? सुने मेरे दोस्तों, और बुज़ुर्गों की सोच देखें कहाँ तक जाती है। और बुज़ुर्ग कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक मेरे सारे उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊँगा, जब तक सारे नहीं जाएंगे मैं भी। तो बाबा जी कहने लगे देखना तेरा मेरा झगड़ा है, अगर ये झगड़ा हुजूर के पास जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, फिर इसका फैसला होगा, फिर ये मुकदमा लड़ेगा, फिर ये केस चलेगा, जब फैसला होगा तब तक मेरे रसूल पाक जन्नत में नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। तो मैं अपने नबी को तकलीफ़ तो नहीं ना दे सकता, मैं अपने रसूल को बिठाए रखने की आजमाइश तो नहीं ना दे सकता। लिहाजा जो मुसलमान भी ज्यादती करते मैं फ़ौरन ही माफ़ कर देता हूँ, ताकि मेरे महबूब को कोई तकलीफ़, मैं तेरे और अपने बारे में सोच नहीं रखता, मेरी सोच तो हर वक्त ज़ाते रिसालत पे लगी रहती है, मेरा ज़हन तो हर वक्त मेरे महबूब की तरफ लगा रहता है, हर वक्त मैं हुजूर के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मिली सोच अपनाएं, कौमी सोच अपनाएं, ज़िंदगी में वो वाले काम करें जिससे कौम को नफ़ा हासिल हो, मिल्लत का जिसमें फ़ायदा हो, कुछ ऐसा कर जाए ज़िंदगी में जिससे लोग नफ़ा उठाते रहे। महमूद गज़नवी गुज़र रहा था, एक बाबा जी बुढ़ापे में हाथ कांप रहे हैं तो एक पौधा लगा रहे थे, तो महमूद गज़नवी को बड़ा पसंद आया। कहा बाबे को मेरे पास तो बुलाओ। बुलाया तो कहा बाबा तेरी उम्र अब हाथ कांपते हैं, सर कांपता है, राश आता रही है, तू तो ना फल खा सकेगा ना छाँव में बैठ सकेगा, तो बाबा जी आप ये क्यों कर रहे हैं? बाबा जी कहने लगे चलो मैं नहीं फल खाऊंगा, मेरे पोते तो खाएंगे ना। बच्चे तो महमूद को बात बड़ी पसंद आई, उसने बाबा जी को एक अशरफियों की थैली इनाम में दे दी। कहा तेरी सोच बड़ी कौमी है, बड़ी है। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे बादशाह तू अभी अभी कह रहा था कि ना तू फल खाएगा ना छाँव में बैठेगा, अल्लाह ने मुझे फल भी दे दिया है, छाँव भी दे दी है। अभी देखे ना, अभी मैंने काम किया नहीं तो अल्लाह ने सारा कुछ पहले ही दे दिया है। बादशाह और राजी हुआ, उसने एक थैली और दी। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे देख मेरे इखलास में अल्लाह ने कितना फजल किया है, लोगों के बाग में साल में एक दफ़ा फल लगता है, मेरे बाग में 2 दफ़ा लग गया है। तू खैर खाई का ज़हन बना, लोगों के बारे में सोच, कौमी और मिली ज़हन बना, बड़ा ज़हन बना, बड़ी सोच बना, वो वाला काम कर जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा लोगों का नफ़ा हो, वो वाला काम कर। कौमी मिली मिल्लत इस्लामिया की सोच बना, आलम इस्लाम की बात कर, मुसलमान का भला कर, अपने वतन का भला कर, अपनी मिल्लत के बारे में सोच। जब तू ये काम करेगा तो अल्लाह तुझे वसाइल भी बड़े ही अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए रहमतों के दरवाजे भी ज़्यादा ही खोलेगा। तो फरमाया ज़मीन में वो कायम रहेगा जो लोगों का भला करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, वही दुनिया में ज़िंदा रहते हैं जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श बन जाते हैं। जो ज़ात की बात करते हैं वो बड़ी जल्दी फना हो जाते हैं। दूसरों की बात कर, तू हमेशा रहेगा, तू बाकी रहेगा, तू कायम रहेगा, तू हमेशा सुबह क़यामत तक तेरा नाम
जपा रहेगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं बे निशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफ़ा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफ़ा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियाँ हटाओ, ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी है इनको दूर करो। ये जो हर वक्त के थके थके और हर वक्त के नाराज और हर वक्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक्त कहना मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं बड़ी मुशक्क़त उठाता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ़ में हूँ। और मेरे भाई, सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियाँ ज़रा हंस के गुजार लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियाँ अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पे डालना चाहते हैं। अपने लहजों में प्यार पैदा करो, अपने लहजों में। पता है हुजूर ने क्या फरमाया है? महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए, मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो रब रसूल से, प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फ़र्ज़ ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, कि नमाज मज़ेदार हो जाए, रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो ज़ाती लालच, छोड़ दो 1 मिनट के लिए भी अपना ज़ाती ना, फ़कत अल्लाह रसूल के लिए, फ़कत रज़ा इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफ्र की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता। ये 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीज़ें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रुआ खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं। फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हैं। और पता है किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी ज़ाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाती। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की ग़ुलामी के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार सहाबा से अकीदत, और उस अकीदत के अंदर बारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे अबशा। नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला
کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے، تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کیا کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات، اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے، شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو۔ حضور کیوں، کون ہے بتائی دے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو۔ حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی۔ میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے میں خانہ زاد کونہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی۔ خانہ زاد کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی۔ ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات۔ یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے، تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا۔ تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن، جنہاں دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن۔
सादे लोग, कम पढ़े लिखे, लेकिन वारफ्तगी, शौक और अकीदतें इतनी अनोखी। वालदा साहब कहने लगी वो चौल बड़े स्वादी सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम इमाम हुसैन दी न्याज पकावांगे। ऐसा नहीं है कि वो चलो जो चीज़ भी मिल गई, हुजूर की औलाद पाक के नाम पे कुछ देना है ना, तो कहा जो ज़्यादा अच्छे हैं ना, जो ज़्यादा सही पके थे, ये नहीं फरमाया वो मेरे बच्चे खाएंगे उनको देने हैं, फरमाया नहीं वो हुजूर की औलाद पाक के नाम पर साले सवाब के लिए पकाए। वो दोस्तों, ये शौक़ जब तबीयतों में होता है, ये ज़ौक़ जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिया, खुदारा निकल आओ, आज के दौर के कैमरों के अंदर से बाहर निकलो, लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीज़ों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली है उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें, हमारे अंदाज से कभी कोई लोग, बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूँगा। ये बड़ा ख़तरनाक मसला होता है। हम बाज़ों का समझते हैं सामने वाले ने नज़र झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफ़रत का शिकार तो हुआ है, पर याद रखना जब मज़लूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। नफ़रतों को फ़रोग ना दो। और फिर एक तो खुद लहजा नहीं होता प्यार का, एक दूसरों को भी जब भी सबक पढ़ाते हैं ना, नफ़रत का ही पढ़ाते हैं बाज़ लोग, इल्ला माशा, कोताहियाँ बयान करते हैं। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालते हैं, उन लोगों को पता है कि वो तो बात करके छोटा सा जुमला कह के रुखसत हो गए और उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था, उनकी ज़िंदगी को दोज़ख बना दिए। ये जो भाइयों के दरमियान लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई, इनको पता है कि तू 2 जुमले कह के भाई के खिलाफ तू रुखसत हो गया और पीछे उन लोगों ने इकट्ठे रहना था, तकलीफ आ गई। मैं एक फैक्ट्री में एक दफ़ा मौजूद था, मेरे एक दोस्त हैं उस फैक्ट्री के ऑनर, तो उनके जो ज़्यादा बेहतरीन कारीगर था उसके बारे में एक आदमी कानों में बात कर रहा था और करते करते आखिर में कहने लगा अभी मुझे तहकीक नहीं पूरी, मुझे शक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तहकीक करके बाद में बताऊँगा। तो वो जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू पूरी तहकीक पावे नाम ही कर, जेड़ी आग तू लाई है ठीक ठाक लग गई है, ये वो बेचारा काम कर रहा है, ये उससे काम ले रहा है, इनका निज़ाम ठीक चल रहा है, तू सिर्फ इस मालिक के सामने गुड बुक में आने के लिए बाकियों का नुकसान कर रहा है, कुड़े से नफ़े के लिए आग लगा रहा है माहौल के अंदर, अपनी ज़ाती कुर्बत बढ़ाने के लिए नफ़रतों को फ़रोग दे रहा है। कभी ये काम ना करें, ये काम हमेशा कमज़ोर लोग करते हैं, ये काम नीच लोग करते हैं, अपने थोड़े से नफ़े के लिए माहौल के अंदर ख़राबी पैदा करते हैं। खुदारा फ़रोग मोहब्बत, बुखारी शरीफ में हदीस है, पर ये इन हदीस का ज़रा अंदाज़ तो देखें कितना अनोखा है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके हुजूर से पूछा क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता क़यामत के लिए, उसकी तैयारी सुनो, तैयारी सुनो, सारी उम्र दी कमाई सुनो, तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज़्यादा नफली नमाजें पढ़ी हैं, ना ज़्यादा नफली रोज़े रखे। फिर तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर मेरी तैयारी ये है कि अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूँ, मेरी तैयारी मोहब्बत है, मेरी तैयारी इश्क है, मेरी तैयारी वफा है, मेरी तैयारी तेरा शौक है, मेरी तैयारी तेरी याद में तड़पना है, मेरी तैयारी सुबह शाम तेरा जिक्र करना, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। हुजूर ने हर इबादत का सवाब बयान किया। इसने जब मोहब्बत की बात की तो यहाँ वाला क्या सवाब बयान किया? तेरी तैयारी की है क्या है आखिरत के लिए? उसने कहा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे सुन, फिर क़यामत में हर बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी इबादत पर सवाब मिलेगा और मोहब्बत रसूल पर रब रसूल का कुर्ब नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफ़ा मिलेगा मोहब्बत पर। ये बुखारी है
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ میں چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں۔ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا فتویٰ وہی ہے، سوال کا جواب وہی ہے، عمل کی جزا وہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ اگر تو ان سب سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک سوال پوچھا، ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ کسی قوم سے پیار کرے پر ان جیسے اعمال نہ کر سکے، محبت میں خالص ہے، محبت میں مخلص، محبت اس کی بالکل صاف ستھری ہے اللہ کی رضا کے لیے، محبت کرے پر ان جیسے عمل نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے محبت خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں محبت کرنے والوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ او میرے دوستو، محبت ہی کا تو سارا تانا بانا ہے، محبت ہی پر تو سارا فیض ہے، محبت ہی پر تو کرم ہے، محبت ہی پر تو۔ حضور کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے بڑی قدر ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے اٹھ کے جا اسے بتا کے آ، اسے بتا۔ اور مشکات میں یہ لفظ موجود ہے، جس سے محبت کرو اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی محبت کرے تو بھی محبت کر، محبت ہی محبت ہو جائے دنیا میں، پیار ہی پیار ہو جائے، لہجوں کے اندر شائستگی آ جائے، ہر طرف موسم بہار کا ہو، ہر طرف بات خوشبو کی پھیلے، تلخیاں چھوڑ دیں، ناراضگیاں چھوڑ دیں۔ آج کل نا ہم ساری ناراض ہیں، کسی سے پوچھ لیں تو دو چار بندوں سے ضرور ناراض ہے۔ وہ کوئی فیکٹری کی آنت سے ناراض ہے، کوئی اپنے آفیسر سے ناراض ہے، کوئی اپنے ملازمین سے ناراض ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے۔ لہجوں میں ناراضگی آ گئی، جب بھی بات کرتے ہیں کوئی تلخ تلخ سی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکی لیول پر بھی جب سوال پوچھا جاتا ہے نا تو بندے گڑبڑ۔ میں کہیں جا رہا تھا سفر پہ، تو بڑی جلدی تھی مجھے، ایک صاحب آ گئے اور وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ تھوڑا سا تبصرہ یہ کریں گے، تھوڑا سا میں کروں گا، تو تھوڑا سا ہمیں موقع ملے گا تھوڑی سی ملک کی غیبتیں کرنے کا۔ یہ کام ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو عطا فرمائی ہے، جتنے محبت کرنے والے لوگ اللہ نے یہاں عطا کیے، یہ صوفیاء کی دھرتی ہے، اولیاء کی دھرتی۔ یہاں میرے نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہاں حضور کے نام کے نعرے بلند ہوتے ہیں، یہاں جگہ جگہ مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے ایک غریب آدمی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے، 14 نوجوان لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر۔ اتنا لوگ سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ سیلاب آیا تھا، مجھے تھوڑا موقع ملا وہاں سفر کرنے کا، حاضر ہونے کا۔ میں نے دیکھا لوگوں میں بڑی تڑپ، ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے۔ وہ دوستوں خوبیاں بھی تو بیان کرو نا، کمزوریاں ہیں انکار نہیں کرتا، لیکن اتنی تلخی، اتنی ناراضگی، ہر وقت کا شکوہ، اتنی پاک سرزمین کے بارے میں ہر وقت لہجوں کے اندر نفرت اور ہر وقت غلط بات۔ خدا را آپ سوچیں، اسی دھرتی نے، اسی وطن نے کتنے مجاہد پیدا کیے، کتنے شہید پیدا کیے، کتنے دلیر پیدا کیے، کتنے جانے دینے والے پیدا کی، کتنے مر مٹنے والے پیدا کی، کتنے للہیت والے۔ میرا ایک دینی تعارف ہے، میں ایک ادارہ چلاتا ہوں، اس پر موٹا نام میرا ہی لکھا ہوگا، بانی ادارہ، لیکن جو لوگ اس میں صبح و شام تعاون کرتے ہیں اور تعاون کر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی سے نہ، ان کے خلوص پر شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی تو بڑی جگہوں پر بانی ہے۔ اس محفل میں بڑا اسٹیج مجھے دیا گیا ہے، فوٹو میری آ رہی اور ویڈیو میری بن رہی ہے، پر جن بچوں نے کتنی
दोपहर से लेकर यहाँ काम शुरू किया, पोस्टर लगाए, पसीने उनके वजूद से बहे, जेबों से पैसे खर्च किए। नाम तो चंद लोगों का होता है, स्टेज पर तो कुछ और लोग आते हैं। क्या उनके खुलूस में शक किया जा सकता है? उनके दिलों में मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे। तो ये सारा काम किया खुदारा। थोड़ा थोड़ा ना नफरतों को भूलें, थोड़ा थोड़ा मिजाजों में मोहब्बत लाएं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू करें, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयों को सोचना शुरू करें, थोड़ा सा मुस्बत हो जाएं, थोड़ा सा ना थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा गौर करें। किसी शख्स ने हज़रत उमर से कहा था, अपनी बीवी की शिकायत की थी। पाप फरमाने लगे, खुदा के बंदे, तेरा घर संभालती है, तेरे बच्चों को पालती है, तो घर नहीं होता, तेरी इज्जत की मुहाफिज बनती है। चल अगर कुछ गलतियां करती हैं तो तू भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना, तू भी थोड़ा दरगुजर का लहजा इख्तियार कर। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने गुलाम को मार रहे थे, अचानक महबूब आ गए। हुजूर ने फरमाया, क्यों सख्ती कर रहा है? या रसूलल्लाह, बड़ा ही माफ़ करता हूँ, बड़ा ही माफ़ करता हूँ, आखिर कितना को करूँ? तो हुजूर फरमाने लगे, गिन के अगर करना है तो मेरे कहने पे 70 दफ़ा तो करना दिन में। और एक सहाबी से हुजूर ने यूं भी फरमाया, पता है तेरा रब तुझे कितना माफ़ करता है? पता है रब तुझे कितना माफ़ करता है? तू अल्लाह के बंदों को माफ़ करने को तैयार नहीं। अपनी तबीयत से, अपने मिजाज से नफ़रत को निकाल फेंके, अपने लबो लहजे में ना मोहब्बत लाएं। आप यकीन करें, मोहब्बत हो जाए ना, मोहब्बत हो जाए तो वो इस तरह का रूप धार लेती है कि कुछ चीज़ें ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांग के लेते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ का लहजा इतना शानदार होता है, वफादार इतने होते हैं, प्यार इतना करते हैं, उन्हें मांगना पड़ता ही नहीं, वो खुद ब खुद सारा कुछ कुर्बान करने को दिल करता है। अंदाज ऐसा अनोखा होता है।